श्रीमन श्री सत्यनारायण चरण वृत्त्यर्थे आर्तत्राण आनंदे कबार हरिहरि बोला। उत्कल जननी आद्या शक्ति अजनी संभूता शक्ति स्वरूपिणी सिद्धेश्वरी बीणा पुस्तक विमंडिता मां सरला चरण वृत्त्यर्थे सर्वे बोल आनंदे कबार हरिहरि बोला। कोटि कैवल्यनाथ श्रीमन जगन्नाथ समस्तंकर मनवांछा पूर्ण करने संगे संगे समस्तंकर अभीष्ट पूर्ण करंतु बोल आनंद एक बार हरिहरि बोल। बोल रे पामर मन हरि आनंद एक बार हरिहरि बोल। रगतम बरुहदर्प भंजन महासौंदर्य नेत्रद्वयं मुक्ताहार विलंबी हेम मुकुटं रत्नज्वलं कुंडल वर्षा मेघ समान नीलवपु संग्रवेय हार नित्यं पार्श्वे चक्रधरं प्रसन्न वदनं नीलाद्रिनाथं भजे। रक्तंबरुह भंजन माने अंबुरुह बोलते पद्म रक्त पद्मर शोभा को निंदा करुची जार मुख रक्तांबरुह दर्प भंजन महासौंदर्य नेत्रद्वयं मुक्ताहार विलंबी हेम मुकुटं जहाँकर ग्रीवादेशरे मुक्तार माल विलंबित होइछि हेम मुकुट मस्तक शोभा पाउछि मुक्ताहार विलंबी हेम मुकुटं रत्नज्वलं कुंडलं मकर कुंडल जहाँकर कर्णर आभा को द्विगुणित करुछि। पाखरे अछंती चक्रराज सुदर्शन निकटरे भौणी सुभद्रा एवं अग्रज बलराम यही चतुर्धा मूर्ति आपण मानकर मनोभीष्ट पूर्ण करने संगे संगे समस्त उत्कलीय मानकर मनस्कामना पूर्ण करंतु सर्वे बोल आनंद कबार। करुणा बिहुने बिकले डाकुछि करुणा बिहुने बिकले डाकुछि सुदर्शन चक्रधारी जगत तारण हरि शरण न देले मरण दियो हे जगत तारण हरि हे हरि जगत तारण हरि हे हरि जगत तारण हरि। करुणा बिहुने बिकले डाकुछि करुणा बिहुने बिकले डाकुछि करुणा बिहुने बिकले डाकुछि करुणा बिहुने बिकले डाकुछि सुदर्शन चक्रधारी जगत तारण हरि हे हरि जगत तारण हरि हे हरि जगत तारण हरि। पताका तुमर नई नाही आजी सुदर्शन के पा पड़ु अछि भाजी पताका तुमर
মনে পরা দলিত জাতির পাশে হুয় ধরা কিবা কলি দোষ কিবা কলি দোষ আহে গিরিধারী 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 এদিন করে গুহারি জগত তারণ হরি হে হরি জগত তারণ হরি হে হরি জগত তারণ হরি করুণা বিহুনে বিকলে ডাকুছি করুণা বিহুনে বিকলে ডাকুছি সুদর্শন চক্রধারী জগত তারণ হরি হে হরি জগত তারণ হরি হে হরি জগত তারণ সদা স্মৃতি কন্দিত বিপিন সঙ্গীত করব মুদা ভিড়ি নারী বদন কমলা স্বাদ মধুপ রমা শম্ভু ব্রহ্মা সুরপতি গণেশারচিত পদ জয় জগন্নাথ স্বামী নয়ন পথগামী হব তুমে জয় জগন্নাথ স্বামী নয়ন পথগামী ভব তুমে জগত নায়ক জগত তারণ হরি হে হরি জগত তারণ হরি আহে জগন্নাথ তুম্ভে বিশ্ব পরিপালক জগত তারণ হরি ସେହି ଅଭୟ ଚରଣ ତଳେ ରଖିଅଛି ଲୟ জগত তারণ হরি ଇଏ ଦୁଃଖୀ ଜନ ଦୁଃଖ ହର ଆହେ ଦୟାମୟ জগত তারণ হরি ଏହି ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଦୁଃଖ କରନ୍ତୁ ମୋଚନ জগত তারণ হরি ଇଏ ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ହେ ଜଗତ ଜୀବନ জগত তারণ হরি ଇଏ ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ କରୁଅଛି ଅଳି জগত তারণ হরি ଇଏ ପ୍ରଭୁ ଦରବାରେ ଉଚ୍ଚ ହରିବର ହୁଳ ହୁଳି জগত তারণ হরি ଇଏ କରତାଳି ସହ କର ଉଚ୍ଚ ହରିନାଦ জগত তারণ হরি ଇଏ ପ୍ରଭୁ କୃପାରୁ ଘୁଞ୍ଚିବ ସମସ୍ତ ବିପଦ জগত তারণ হরি ଦକ୍ଷିଣ ରାଜ୍ୟରେ ସିନ୍ଧୁ ପ୍ରହରାଜ নামে ଥିଲେ ବିପ୍ରବର ହେ ପୁରାଣ ସାହିତ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ମୀମାଂସାରେ ଅଗାଧ ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କର ଅଗାଧ ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କର রহি ବାବୁ ଯା। ଟୁକୁରେ ଆଜ୍ଞା
ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ କୌତୁକିଆ କଥା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ମୋର ଧୀମନ୍ତ ଠାକୁର, ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ମୋର ଧୀମନ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ, ଲୀଳା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ନାମରେ ନାମିତ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏ ଲୀଳାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ପୃଥିବୀରେ କାହାର ଅଛି? ସ୍ୱୟଂ ବେଦ ଯାହାକୁ ନେତି ନେତି ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରୁଛି, ଯାହାର ଇତି ନାହିଁ, ଯାହାର ଅନ୍ତ ନାହିଁ, ଯାହାର ଆରମ୍ଭ ନାହିଁ, ଯାହାର ଶେଷ ନାହିଁ, ସେ ଲୀଳା ପୁରୁଷୋତ୍ତମର ଲୀଳା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଛୋଟ ମୁହଁରେ ଆସିବ କୁଆଡୁ? ଏ ବାବା, ଏ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଯାହା କିଛି ଶୁଣିଛେ ପଦେ ପଦେ ହରିକଥା କହିବାର ମାଧ୍ୟମ ଇଏ। ମୋ ବିଚାରକ ମଣ୍ଡଳୀ, ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ବସୁପ୍ରହରାଜ ନାମକ ଜଣେ ବିଜ୍ଞ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ। ଏ ବାପା, ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏତେ ଜ୍ଞାନୀ, ଏତେ ବିଜ୍ଞ, ଏତେ ପଣ୍ଡିତ, ଯାହାର କଳନ ନଥିଲା। ନ୍ୟାୟ, ମୀମାଂସା, ତର୍କ, ବ୍ୟାକରଣ, ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟ, ତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟାରେ ବି ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ ପ୍ରଗାଢ଼ ପଣ୍ଡିତ। ଏ ବାପା, ସିଏ କରିଥିଲେ କଣ? ଆଜ୍ଞା, ତାରା ତାରିଣୀ ଦୁହିଁ କି ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତିରେ ଆବଦ୍ଧ କରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋ ବାନ୍ଧିଥିଲେ ଧୀରେ। ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉ ତାରାତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ଦେଖନ୍ତି, ସେ ତାରାତାରିଣୀ ବାସ୍ତବରେ ଯୋଡ଼ିଏ ମୂର୍ତ୍ତି, ସେ ଯୋଡ଼ିଏ ଶକ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ବସୁପ୍ରହରାଜ ନିଜର ମନ୍ତ୍ର ବଳରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତି ଭିତରେ ଆବଦ୍ଧ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା, କାଳେଶ୍ୱର ସୋମେଶ୍ୱର ଦୁଇ ଶିବ ଲିଙ୍ଗ ନେଇ ଏକ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି ତହିଁ। ଆଜ୍ଞା, କାଳେଶ୍ୱର ଏବଂ ସୋମେଶ୍ୱର ବୋଲି ଯୋଡ଼ିଏ ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତି ଭିତରେ ନେଇ ଆବଦ୍ଧ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତିରେ ଗୋଟିଏ ଲିଙ୍ଗ ଥାଏ, ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ କୁହାଯାଏ। ଦୁନିଆରେ ଭଗବାନ କେବଳ ଶଙ୍କର, ଅନ୍ୟ କେହି ଭଗବାନ ହେବେନି। ସୃଷ୍ଟିର ଆଦ୍ୟ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ଶଙ୍କର ଏବଂ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଶଙ୍କର। ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ରଷ୍ଟା ହେଉଛନ୍ତି ଶଙ୍କର, ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ କୁହାଯାଏ। କାହିଁକି? ନାରୀମାନଙ୍କର ଯୌବନାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଭଗ, ପୁରୁଷର ଯୌନାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ବାନ। ତେଣୁକରି ନାରୀର ଯୌନାଙ୍ଗ ହେଉଛି ଶକ୍ତି, ପୁରୁଷର ଯୌନାଙ୍ଗ ହେଉଛି ଲିଙ୍ଗ। ଏ ଶକ୍ତି ଲିଙ୍ଗ ହେଉଛି ଭଗବାନ। ମୋ ବିଚାରକ ମଣ୍ଡଳୀ, ସେ ବସୁପ୍ରହରାଜ ଏଡ଼େ ଯାନ୍ତ୍ରିକ, ଏଡ଼େ ବିଜ୍ଞ ଯେ ଯୋଡ଼ିଏ ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ସେ ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତି ଭିତରେ ଆବଦ୍ଧ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ କରିଛନ୍ତି କଣ? ରାଘବ ଯାଦବୀୟ ବୋଲି କାବ୍ୟକୁ କରିଛନ୍ତି ବିରଚନ। ଇଏ ବାମରୁ ପଢିଲେ ରାଘବ ଚରିତ୍ର, ଡାହାଣୁ ପଢିଲେ କୃଷ୍ଣ। ଯାଦବୀୟ, ଏ ରାଘବ ଯାଦବୀୟ ଯୋଉ କାବ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, କବିଙ୍କର କାବ୍ୟ କୁଶଳତା ଏତେ ପ୍ରଖର, ଏତେ ଜ୍ଞାନୀ, ଭାଷା ଜ୍ଞାନ ଏତେ ଉନ୍ନତ। ଯଦି ଆପଣ ବାଁରୁ ପଢିଯିବେ ଶ୍ଲୋକଟିଏ ରାମ କଥା ଉପରେ ଆପଣ ଅର୍ଥ, ଯଦି ଆପଣ ଡାହାଣ କରୁ ପଢି ଆସିବେ ତାହେଲେ କୃଷ୍ଣ କଥା ଉପରେ ଅର୍ଥ ପାଇବେ। ତାହେଲେ ଆପଣ ମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ସେ ଲୋକ କେତେ ଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ, କେତେ ବିଜ୍ଞ ଥିଲେ। ବାଁ କରୁ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ପଢିଲେ ରାମ କଥା ବାହାରିବ, ଡାହାଣ କରୁ ପଢିଲେ କୃଷ୍ଣ କଥା ବାହାରିବ। এইভাবে যে কবি বসুপ্রহরাজ ঘর আজ্ঞা গঞ্জাম জেলার আজ্ঞা এ কথা কানরে পড়িলা কাহার না উৎকল গজপতি প্রতাপরুদ্র দেবঙ্কর রাজাঙ্কর কানরে যেতেবেলে এ প্রস্তুতি পড়িলা আজ্ঞা রাজা কলে কোন আজ্ঞা শোষণ মান ভরে উৎকল নৃপতি কবিঙ্কি ডকাই আনি যে নিজ রাজে তাঙ্কু বসতি দেবাকু মনে চিন্তা কলে পুনি আজ্ঞা উৎকলর মহামহিমা সম্রাট লক্ষ্য রাজার মৌড়মণি রাজা প্রতাপরুদ্র দেব যে কি জ্ঞানী গুণী মানকর পূজক ଥିଲେ সে মনরে চিন্তা কলে এভଳି জনে বিজ্ঞ ব্যক্তি গঞ্জাম জেলা ভଳି গোটে অনুন্নত স্থাନରେ ରହିବା ଦରକାର ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଅଣାଯାଉ ତାଙ୍କୁ ଶସନମାନେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଡକାଇ ଆଣିଲେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଡକାଇ ଆଣି ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରନ୍ଧନ ଚୁଲାରୁ ଗୋଟିଏ କଲେ ଦାନ ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ 16 ସ୍ତମ୍ଭରୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ତମ୍ଭ ଦାନ ଆପଣଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ରୋଷଶାଳା ଭିତରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଚୁଲା ସବୁ ଅଛି ସେଇ ଚୁଲାରୁ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗୋଟିଏ ଚୁଲା ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା କାହାକୁ ନା ବସୁ ପ୍ରହରାଜଙ୍କୁ ଆଉ ଦେଲେ କ'ଣ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ ଦେଖିଥିଲେ ଏ ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପରେ 16ଟି ସ୍ତମ୍ଭ ସ୍ଥାପନ ହେଇଛି 16ଟି ସ୍ତମ୍ଭ ଉପରେ ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ ଛାତ ରହିଛି ଏ 16 ସ୍ତମ୍ଭ କ'ଣ ପୁଅ
ଷୋଳ ଶାସନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର ପ୍ରତୀକ। ଦେଖରେ ଏଇ ଷୋଳ ଶାସନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ହଁ। ଏଇ ସ୍ତମ୍ଭ ତଳେ ବସି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସ୍ତମ୍ଭ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଶାସନର ପ୍ରତିନିଧି ହଁ। ବସିକରି ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପରେ ନ୍ୟାୟ ମୀମାଂସା ବିଚାର କରିବେ। କରନ୍ତି। ସେଇ ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପର ଗୋଟିଏ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ମଧ୍ୟ ବସୁ ପ୍ରହରାଜକୁ ଦାନ ଦିଆଗଲା। ଆଠ ଗଡ଼ିଆ ସାହିରେ ରଖିଲେ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ହୋ ଅନେକ ଯେ ଜମି ବାଡ଼ି ରାଜା ଖଞ୍ଜି ଦେଇ ହୋ ଆଠ ଗଡ଼ିଆ ସାହିରେ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ରଖିଲେ। ଆପଣଙ୍କର ପୁରୀ ଯୋଉ ସାତ ସାହି ଅଛି ସେ ସାତ ସାହି ଭିତରେ ଆଠ ଗଡ଼ିଆ ବୋଲି ସାହି ଗୋଟିଏ ଅଛି। ସେ ଆଠ ଗଡ଼ିଆ ସାହିରେ ବସୁ ପ୍ରହରାଜଙ୍କୁ ରଖାଗଲା। ତାଙ୍କୁ ଝରଡିଅ ଜମିବାଡ଼ି ଖଞ୍ଜି ଦିଆଗଲା ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ତାଙ୍କର ପରିବାର ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରୁ ଖେଇର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା। ଏ ଖେଇ ପୁଅ କଣ କହିଲୁ? ଇଏ ଖେଇ ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର ଶବ୍ଦ। ମନ୍ଦିରର ସେବକ ମାନଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରର ଅଭ୍ୟାଗତ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଏ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଖେଇ। ଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ଗୋଟିଏ ଖେଇର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଗଲା। ବସୁ ପ୍ରହରାଜ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ପୁରୀରେ ଆସି ଆନନ୍ଦରେ ରହି ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପରେ ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କ ସହିତ ବସି ନ୍ୟାୟ ମୀମାଂସାର ବିଚାର କରୁଥିଲେ। କାହୁଁ ଦିନେ ଆସି ପେଟ ରୋଗୀ ଏକ ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ ପାଶରେ ଇଏ ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ କଲବଲ ହୋଇ ପ୍ରଭୁ ନାମ ମୁଖେ ତୁମରେ ମୋର ବିଚାରକ ମଣ୍ଡଳୀ ଦିନେ ଗୋଟିଏ ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା ଘଟିଲା। କୋଉ ରାଜ୍ୟର ଗୋଟିଏ ପେଟ ରୋଗୀଟିଏ ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ କଲବଲ ହଉଛି। ପେଟରେ ଗୋଟେ ଲୁଗାଟାକୁ କଷି କରି ଭିଡ଼ିଛି ଏବଂ ପେଟକୁ ଜାବି ଧରି କରିଛି କଣ ନା ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ ନିକଟରେ ପଡି କରି କାନ୍ଦୁଛି ଗଡୁଛି। ଏ ବାପା ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ସେ ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗିଲାଣି। ବହୁ ଡାକ୍ତର ବୈଦ୍ୟ ଦେଖେଇଛି, ବହୁ ଗୁଣିଗାରେଡିର ପ୍ରତିକାର କରିଛି, କିନ୍ତୁ କୋଉଥିରେ ତାକୁ ସୁଫଳ ମିଳିଲାନି। ଯେତେବେଳେ ସୁଫଳ ମିଳିଲାନି ସବୁ ଆଶା ଯେତେବେଳେ ନିରାଶା ହେଇଯାଏ, ସବୁ ବନ୍ଧନ ଯେତେବେଳେ ଛିନ୍ନ ହେଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ବନ୍ଧନ ଆଖି ଆଗକୁ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଆଶା ଆଖି ଆଗକୁ ଆସେ, ସିଏ ହେଉଛି ଚକା ଆଖି। ଏ ଚକା ଆଖି ବ୍ୟତୀତ ବଡ଼ ଆଶା, ବଡ଼ ଭରସା, ବଡ଼ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଦେଲା ବାଲା ବ୍ୟକ୍ତି ଦୁନିଆରେ କେହି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ପେଟ ରୋଗୀଟି କରିଛି କଣ? ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଆଶା ଭରସା ତାର ତୁଟି ଯାଇଛି, ସିଏ ଆସିଯାଇଛି ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡକୁ। ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ପଡ଼ି କରି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଡାକୁଛି, କହିଲା ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ଏମିତି ପାତର ଅନ୍ତର ନୀତି କରୁଛ? କି ଦୋଷ କଲି ମୁଁ? କି ଅପରାଧ କଲି ମୁଁ? କାହିଁକି ମତେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଘାଣ୍ଟୁଛ? ଗୋଟାଏ ପଦ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ କହିଲା, କ୍ଷୀରମୟ ସିନ୍ଧୁ ଯେ ମା ପ୍ରାଣ ବନ୍ଧୁ ତୁମ୍ଭେ ତ ଜଗତ সমদৃষ্টি পতাকা কুপুণী একই পক্ষপাত রীতি মহাপ্রভু হে একই কলামুন কলি মহাপ্রভু হে একই কলামুন ବିଚାରକ ମଣ୍ଡଳୀ ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ ନିକଟରେ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ଧୂଳି ଧୂସରିତ ହେଇ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି କହୁଛି, ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ମୋତେ ଦୁଃଖ ଦେଲ? ଆପଣ ପରା ସାମଦୃଷ୍ଟି ପତାକା ଉଡ଼େଇଛନ୍ତି, ପତିତ ପାବନ ବାନା ବୋଲି ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ନୀଳଚକ୍ର ଉପରେ 52 ହାତର ନେତ। ଏ ନେତ ପରା ସୂଚନା ଦଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖନ୍ତି। ତାହେଲେ କି ଅପରାଧ କରିଥିଲି ବୋଲି? କି ଅପରାଧ କରିଥିଲି ମୁଁ ପ୍ରଭୁ? ଏ ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମୋତେ ଏତେ ଦୁଃଖ ଦଉଛି, ମୁଁ ଆଉ ସହିପାରୁନି ପ୍ରଭୁ। ସବୁ ଆଶା ଭରସା ତୁଟେଇ ତୋ ପାଖକୁ ଧାଇଁ ଆସିଛି। ରଖିଲେ ରଖିବୁ, ମାରିଲେ ମାରିବୁ, ତୋ ବିନା କେ ନାହିଁ ଆଉ। ଏ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ
ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ଏବେ କହୁଅଛି ମହାବାହୁ ଧୀରେ ହୋ ମୋ ଭଳି ପତିତ ଯେବେ ଯିବ ନାଶ କଳଙ୍କିତ ହେବ ବାନା ଇଏ ବୁଝି ବିଚାରି ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କର ଆହା ମୋ କାଳିଆ ସୁନା ଅଭିମାନ ଭରା କଣ୍ଠରେ କହିଲା ପ୍ରଭୁ ତୋ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ କେତେ ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କି ପାପି ଆର୍ତି ତାପି ସମସ୍ତେ ଧାଇ ଆସନ୍ତି ନିଜର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ସହି ସହି ମୁଁ ନିରାଶ ହେଇଗଲି ସବୁ ଆଶା ବରଷ ମୋର ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା ତୋରି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ଧାଇଁ ଆସିଛି ତୁ ଯଦି ରଖିବୁ ରଖିବୁ ତୁ ଯଦି ମାରିବୁ ମାରିବୁ କିନ୍ତୁ ତୋ ବାନା କଳଙ୍କିତ ହବ ଯଦି ମୋ ଭଳି ଗୋଟେ ପାପି ମୋ ଭଳି ଗୋଟେ ଦୁଃଖୀ ତୋ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ମରିଯାଏ ତାହେଲେ ତୋ ବାନା କଳଙ୍କିତ ହବ ପତିତ ପାବନ ବାନାରେ କଳଙ୍କ ଲାଗିଯିବ ପ୍ରଭୁ ମୋ କଥା ଟିକେ ବୁଝ ପ୍ରଭୁ ମୋ କଥା ଟିକେ ବୁଝ ଆଜ୍ଞା ଏତିକି କହୁଁ କହୁଁ ହରାଇ ସଂଜ୍ଞା ହରାଏ ସଂଜ୍ଞା ଗୋ ହରାଏ ସଂଜ୍ଞା ଏତିକି କହୁଁ କହୁଁ ସଂଜ୍ଞା ହରାଇ ସଂଜ୍ଞା ହରାଇ ଗୋ ସଂଜ୍ଞା ହରାଇ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ପଡ଼ି ଯାଇଛି ସେହି ହେ ଦେଖ ସପନ ଦେଖେ ସପନ ଶୂନ୍ୟରୁ କହୁଛନ୍ତି ଜଗତ ଜୀବନ ହେ ଦେଖେ ସପନ ଶୂନ୍ୟରୁ କହୁଛନ୍ତି ଜୀବନ ହେ ଦେଖେ ସପନ ମୋର ବିଚାରକ ମଣ୍ଡଳୀ ସବୁ ଆଶା ଭରସା ତୁଟି ଯାଇଛି ମନରେ ଗୋଟିଏ ଆଶା ଏ କଳାଶାନ୍ତ ପାଖରୁ କେହି କେବେ ନିରାଶରେ ଫେରିନି ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତିର ଦୁଃଖ ବୁଝିବା ଲୋକ ଏଇ ଦାସିଆ ବାଉରୀର ଦୁଃଖ ବୁଝିବା ଲୋକ ଏଇ ନୀଳଚକ୍ର ଉପରେ ପତିତ ପାବନ ବାନା ଉଡ଼ାଇ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖୀ ମାନଙ୍କର ଆର୍ତ୍ତକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ଲୋକ ଏଇ ଲୋକ ଯଦି ମତେ ନିରାଶ କରିବ ଇଏ ଯଦି ମତେ ହତାଶ କରିବ ତାହେଲେ ଏ ଜୀବନ ଯିବା ବ୍ୟର୍ଥ ଏ ଜୀବନ ଯିବା ବ୍ୟର୍ଥ এই କଥା ଚିନ୍ତା କରି ଆଜ୍ଞା ସଂଜ୍ଞାହୀନ ହେଇ ରୋଗୀଟି ପଡ଼ିଯାଇଛି ଯେତେବେଳେ ସଂଜ୍ଞାହୀନ ହେଇ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଏହି ସମୟରେ ହେଲା କ'ଣ ସିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲା ବଜ୍ର ଗମ୍ଭୀର କଣ୍ଠରେ ମେଘ ନିନାନ୍ଦିତ କଣ୍ଠରେ କେହି ଜଣେ ତା କାନରେ କହୁଛି କହିଲା ବାବୁରେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି ମାନିବୁ ଯଦି ଏ ଗୋଟିଏ କଥା ମାନିବୁ ତାହେଲେ ତୋର ପେଟ ରୋଗ ଭଲ ହେଇଯିବ କଣ କରିବ ଭାବି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦଉଛି କଣ କରିବି ପ୍ରଭୁ କଣ କଲେ ମୋ ପେଟ ରୋଗ ଭଲ ହବ ମୋତେ ଶୀଘ୍ର କୁହନ୍ତୁ এই সময়ের শূন্যবাণী হেলা যদি খাই পারিবু পেটে তু বিষ্টা পেটে তু মিষ্টা হে পেটে তু মিষ্টা হরাইবু নাহি তো ভকতি নিষ্ঠা ভকতে নিষ্ঠা বলে ভকতে নিষ্ঠা প্রভু কইলে বাবুরে আজ্ঞা যদি পেটে বিষ্টা খাই পারিবু অকুণ্ঠিত চিত্তরে ঘৃণা করিবুনি তাহলে তো পেট রোগ ভাল হইଯିବ তো পেট রোগ ভাল হইଯିବ তো পেট রোগ ভাল হইଯିବ চটকিনি উঠি পড়িলা ভক্ত দেখিলা বড় দাণ্ড আচ্ছা নীরব নিষ্পদ বেশ রাত্রির গভীরতম প্রদেশ রাত্রির গভীরতম প্রহর কেই কুয়াড়ে নাই ভুলে কুতি মানকর বিকট চিৎকার বড় দাণ্ড আজ সাই সাই করতুছি মতে এ কথা কহিলা কিয়ে সে মতে এ কথা কহিলা কিয়ে সে আখিরু ধার ধার এই লুহ বই যাଉଛି বেপথু জাগিছে শরীরে সারা শরীর কম্পুছি থর এই ঝরুছি দেহ বিশ্বাস করি পারুনি কানকু মো কানকু এ কথা শুনাগলা মো কানকু এ কথা শুনাগলা প্রভু মতে কহিলে পেটে বিষ্ঠা খাইলে মো রোগ ভাল হইଯିବ ରୋଗ ଭଲ ହବ পেটে বিষ্ঠা কিଏ খাইব কিଏ খাই পারিব পেটে বিষ্ঠা কিমিতি খাইবি পেটে বিষ্ঠা কোউঠু পাইবি পেটে বিষ্ঠা এই কথা চিন্তা করু করু সকাଳ ହେଇଗଲା ରାତି ପାଇଗଲା ସକାଳ ହେଇଗଲା ହେବ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ପଦ ସିଂହି କରିଣି ଏ କାବେଳେ ପ୍ରସବ କଲେ କି ନଭ ଟବିରେ আরে কলে কি নব টবিরে ভলা কলে কি নব টবিরে সিংহি କରିଣି ଏ କାବେଳେ ପ୍ରସବ কলে কি নভ টবিরে কলে কি নব টবিরে রে ভলা কলে কি নব টবিরে আরে সারস কুমুদ বন্ধু বলিয়বা তার সকনুদ বন্ধু বলিওবা সারস কুমুদ বন্ধু বলিয়বা তার সকনুদ বন্ধু বলিওবা দেখাই হুଅନ୍ତି ছবিরে খাই হুমতি ছবিরে একালে 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 প্রিয় সম্পত্তি আসই কবিরে একালে একালে প্রিয় সম্পত্তি আসই কবিরে একালে একালে
ଆରେ ସଖା ବେନିକି ତରତରି ଖେଳୁଛନ୍ତି ଇଏ ସଖା ବେନିକି ତରତରି ଖେଳୁଛନ୍ତି ଆଜେ ମଳୟ ଜର ଜବିରେ ସିଂହୀ କରିଣି ଏକାବେଳେ ପ୍ରସବ କଲେ କି ନଭ ଅଟବିରେ ଗୋଟାଏ ପଦ ପୁଅ ଗାଇଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ବର୍ଣ୍ଣନା ଆସୁଥିବ ପ୍ରଭାତ ବର୍ଣ୍ଣନା ବି ଆସୁଥିବ କେମିତି 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 ସିଂହୀ କରିଣି ଏକାବେଳେ ପ୍ରସବ କଲେ କି ନଭ ଅଟବିରେ ସିଂହର ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ହାତୀର ସ୍ତ୍ରୀ ଏ ଆକାଶ ରୂପକ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯୋଡ଼ିଏ ପିଲା ପ୍ରସବ କଲେ ସିଂହର ସ୍ତ୍ରୀର ପିଲା ହେଲା କିଏ ସେ ନା ଅସ୍ତକାଳୀନ ଚନ୍ଦ୍ର ହାତୀର ସ୍ତ୍ରୀର ପିଲା ହେଲା କିଏ ସେ ନା ଉଦୟକାଳୀନ ଚନ୍ଦ୍ର ଇଏ ଉଦୟକାଳୀନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏ ଯୋଡ଼ାକ ପିଲା ନିଜର ପରିଚୟ ଜନ୍ମ ହଉ ହଉ ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଆମେ ଗୋଟିଏ ପିଲାଟିଏ ଜନ୍ମ କଲେ 5 ବର୍ଷ ପରେ ତାର ନାମକରଣ କଲେ ସେ ତାର ପରିଚିତି ପାଏ ମୋ ନାଁ ଅମକ ସ୍କୁଲରେ ଲେଖା ହେଲା ବେଳେ ସେ ପରିଚୟ ପାଏ ନହେଲେ 21 ଦିନ ପରେ ସେ ପରିଚୟ ପାଏ ପିଲାଟିର ନାମ ଅମକ ଦିଆଗଲା କିନ୍ତୁ ସେ ପିଲାମାନେ ଜନ୍ମ ହଉ ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଲେ କେମିତି ନା ସାରସ କୁମୁଦ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି ବା ଚିହ୍ନାଇ ହୁଅନ୍ତି ସବିରେ ସାରସ ବୋଇଲେ ପଦ୍ମ ପଦ୍ମର ବନ୍ଧୁ ହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମୁଦ ବୋଇଲେ କଇଁ କଇଁର ବନ୍ଧୁ ହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ର ସମ୍ପ୍ରତି ଏକାଳେ ଆସଇ କବିରେ ଏହି ସମୟରେ କବିଙ୍କ ମନରେ ଏହି ଭାବନା ଆସିଛି ସିଏ ସଖା ବେନିକି ଚର୍ଚରି ଖେଳୁଛନ୍ତି ମଳୟ ଜରଜ ଅବିରେ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ଗଲେ ଚନ୍ଦ୍ର ଅସ୍ତ ଗଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲେ ପଶ୍ଚିମ ଆକାଶ ଲାଲ ଏବଂ ପୂର୍ବାକାଶ ବି ଲାଲ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଶିକ୍ଷା ଏଇଠି ଅଛି ଆଜିର କଥାବସ୍ତୁର ପରିସମାପ୍ତି ବେଳେ ଏଇ ସୁନ୍ଦର ଶିକ୍ଷାଟି ଗାଇବା ଉଦେତି ସବିତା ସ୍ତାମ୍ରଂ ସ୍ତାମ୍ର ଏବଂ ଅସ୍ତମିତ ଚଂ ସମ୍ପତୌଚ ବିପତୌଚ ମହତା ଏକ ରୂପତା ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ସିଏ ଆଜ୍ଞା ଲାଲ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତି ସିଏ ଆଜ୍ଞା ଲାଲ ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ବିଜ୍ଞ ଲୋକ ତାର ଅଭାବ ବେଳେ ଯାହା ଭଲ ବେଳେ ବି ସେଇଆ ଅଭାବେ ନହେବ କାତର ବିପଦେ ନହେବ କାତର ସମ୍ପଦ ନହେବ ତାତର ଇଏ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ନୀତି ଶିକ୍ଷା ଏ ମୋର ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ବିବେକୀ ସନ୍ଥ ସମାଜ କଥା ହେଲା କଣ ନା ପ୍ରଭାତ ହେଇଯାଇଛି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭାତ ହେଇଯାଇଛି ରୋଗୀଟି ପୂର୍ବ ରାତିରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି ତାକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସି କହିଛନ୍ତି ତୁ ଯଦି ପେଟେ ବିଷ୍ଠା ଖାଇଦେବୁ ତାହେଲେ ତୋ ପେଟ ଭଲ ହେଇଯିବ ସିଏ ପେଟେ ବିଷ୍ଠାର ମାନେ କଣ ବୁଝିପାରୁନି ପେଟେ ବିଷ୍ଠା ମାନେ କଣ ଏ ବିଷ୍ଠା ମୁଁ ପାଇବି କୋଉଠୁ ଖାଇବି କେମିତି ବିଚାରକ ମଣ୍ଡଳୀ ରୋଗୀଟି ଆଜ୍ଞା ରୋଗିଣୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ କିଛି କହିଲା ନାଇଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଦେଶ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଦେଶ କେବେ ଲଙ୍ଘନ କଲା ଭଳି ଆଦେଶ ହେଇନଥିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଦେଶରେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଗୂଢ଼ ଅର୍ଥ ଥିବ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଗୂଢ଼ ଅର୍ଥ ଥିବ କିଏ ସେ ବୁଝାଇବ ତତ୍ତ୍ୱ ତାହାର କିଏ ସେ ବୁଝାଇବ ତତ୍ତ୍ୱ ତାହାର ଏହି କଥାକୁ ମନେ କରି ବିଚାର ଏହି କଥାକୁ ମନେ କରି ବିଚାର ଆଜ୍ଞା ରୋଗୀଟି ଚିନ୍ତା କଲା ୟା ଭିତରେ କିଛି ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି ଏ ତତ୍ତ୍ୱ ମତେ ବୁଝେଇବ କି କାଠୁ ବୁଝିବେ ତତ୍ତ୍ୱ ମନେ ପଡିଗଲା ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପରେ ଅଛନ୍ତି ମୋର ପଣ୍ଡିତ ବର ସେହି ମାନଙ୍କର ନିକଟୁ ମିଳିଯିବ ଉତ୍ତର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ମୋର ଧୀମନ୍ତ ଶ୍ୟାମନ୍ତ ଚିନ୍ତା କଲା ରୋଗୀଟି ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପରେ ଅନେକ ପଣ୍ଡିତ ଅଛନ୍ତି 16 ଶାସନର ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ମୁଁ ସିନା ମୂର୍ଖ ଲୋକଟା ମୁଁ ସିନା ଅଜବ ଲୋକଟା ବୋଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବୁଝିପାରୁନି ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ ସେମାନେ ମତେ ତାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବୁଝେଇ ଦେବେ এই কথা মନରେ ବିଚାର କରି ରୋଗୀଟି କଲା କଣ ଆଜ୍ଞା ଯୋଡ଼ ହତ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହେଲା ଯାଇ ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପର ତଳେ କଣ କହିବ ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କୁ ବୋଲି ମନେ ମନେ ଭାବେ ଆଜ୍ଞା ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ ତଳେ ଯାଇ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଛିଡ଼ା ହେଲା କଣ କହିବ ଆଜ୍ଞା ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କୁ ଇଡି ଇଡି ପଣ୍ଡିତ ସବୁ ବସିଛନ୍ତି ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପରେ ଇଏ ତ ନିପଟ ମୂର୍ଖ ଲୋକ କେମିତି କହିବ ଯେ ପ୍ରଭୁ ମତେ କାଲି ସ୍ୱପ୍ନରେ ସ୍ୱପ୍ନେଇଛନ୍ତି ବିଷ୍ଠା ଖାଇଲେ ମୋ ରୋଗ ହବ ବୋଲି ସଂକୋଚ ଲାଗୁଛି ତେଣୁକରି ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ରୋଗୀଟି ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପରେ ଯୋଡ଼ ହସ୍ତ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହେଲା ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପର ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ପଚାରିଲେ କହିଲେ ବାପାରେ କଣ ହେଇଛି ତୋର କାହିଁକି ଯୋଡ଼ ହସ୍ତ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ତୁ ତ ଜଣା ପଡୁଛୁ ଗୋଟେ ରୁଗ୍ଣ ଲୋକ ଭଳି ଯେତେବେଳେ ଏକଥା ଶୁଣିଲା ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ହେଇ ଲୁହ ବୋହି ଯାଉଛି କଣ୍ଠ ରୁଦ୍ଧ ହେଇଯାଉଛି କହିଲା ମଣିମା ଗୋଟିଏ କଥା ପଚାରିବାର ଅଛି ହେଲେ ସାହସ କୁଳେଇ ପାରୁନି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଳି ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କୁ ଏକଥା ପଚାରିବା ମୋ ପକ୍ଷରେ କେତେ ଦୂର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ତା ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନି ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଆଜ୍ଞା ଅଭୟ ଦେଲେ
ଅଭୟ ଦେଲେ କହିଲେ ନିର୍ଭୟରେ ବାପା ପ୍ରକାଶ କର। ଯାହା ତୁ ଭାବିଛୁ ନିର୍ଭୟରେ ପ୍ରକାଶ କର ଏଠି ତୋର କିଛି ସଂକୋଚ କରିବାର ନାହିଁ। ଏଇ ସମୟରେ ରୋଗୀଟି କହିଲା ଆଜ୍ଞା କାଲି ରାତିରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି ପ୍ରଭୁ ମତେ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଯଦି ପେଟେ ବିଷ୍ଠା ଖାଇଦବୁ ତାହେଲେ ତୋର ରୋଗ ଭଲ ହେଇଯିବ। କଣ ତାର ଅର୍ଥ? ମୂର୍ଖ ଲୋକଟା ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ଆଜ୍ଞା ମତେ ଟିକେ ବୁଝାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଏକଥା କହିଲା ରୋଗୀଟି ସବୁ ପଣ୍ଡିତଙ୍କର ମୁହଁ ଆଜ୍ଞା ତୋପା ପଡିଗଲା। ସମସ୍ତେ ତଳକୁ ପୋତିଲେ ବଦନ ସବୁ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ତଳକୁ ମୁହଁ ପୋତିଲେ। କଣ ଠାକୁରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପେଟେ ବିଷ୍ଠା ଖାଇଲେ ତା ରୋଗ ଭଲ ହବ? କିଛି ବୁଝିପାରୁନି କିଛି ବୁଝିପାରୁନୁ ତ। ଶୈବ ଯୋଗରେ ସେଦିନ ବସୁ ପ୍ରହରାଜ ଆଜ୍ଞା ସେ ମଣ୍ଡପରେ ନଥିଲେ। ଏ 16 ଶାସନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବସୁ ପ୍ରହରାଜ ବସନ୍ତି। ବସୁ ପ୍ରହରାଜ ସେ ମଣ୍ଡପରେ ନଥିଲେ। ଏ ଲୋକଟି ଆଜ୍ଞା ଆଗରୁ ଶୁଣିଛି ବସୁ ପ୍ରହରାଜଙ୍କ ପ୍ରଶସ୍ତି ବସୁ ପ୍ରହରାଜଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଛି। ଯୋଡ ହସ୍ତ ହେଇ କହିଲା ଆଜ୍ଞା ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ବୃତ୍ତାନ୍ତର ଉତ୍ତର ଆପଣ ମାନେ କେହି ଦେଇପାରିବେନି? ସବୁ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ କହିଲେ ବାପା ୟା ଅର୍ଥ କଣ ଆମେ କିଛି ବି ବୁଝିପାରୁନୁ। କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ଲୀଳା ଠାକୁର ये लीला लगे ते एते हैरान करुछंती तार निर्देशन कौन आमे किछि बुझी पारनु। एई समय लोकटी कहला आज्ञा बसु प्रहराज नांती ना नाई रे पुओ बसु प्रहराज आज आसी नांती वीर पुरुषोत्तम पुरु तांकर गोटे बंधु घर को जाइछंती। सेई बंधु घर को गले तू सेटारे तांकर दर्शन पाइबू। जेतेबेला ए कथा सुनिला रोगीटी पेटरे कठिन जंत्रणा माने अबारित दुख तथापि से दुख को भ्रुक्षेप न करी चाली चाली जोगीटी तहु चलीगला कौटी की ना आपण वीर पुरुषोत्तम पुरु जाई वीर पुरुषोत्तम क्षेत्र में हाजर हैला। पचारि पचारि भेटिला जाई प्रहराजंकु कचाड़ी होई न पड़िला धरिबे निपादंकु। वीर प्रतापपुर शासन भितर जाई बसु प्रहराजंकु देखी लोकटी ताकर पाद दुईटी धरी कचाड़ी हेई पड़ीगला। कहला प्रभु तमे मते रक्षा न कले आउ केही रक्षा करिबे। बसु प्रहराज आश्चर्य हेई गले अरे इते गुण लोकटा धेड़िया धोकड़ा शरीर जीर्णशीर्ण मलिन बसन परिधान करिछि तार कौन अभाव है सी कहीं मो निकट को आसी पचारे कहले बापा रे ए बापा कौन है तोर मोर रोग हेछि कौन रोग है मो पेट रोग हेछि पेट रोग तो मो निकट को कहीं आसिलु मु कौन वैद्य डाक्टर मते मुक्ति मंडप पंडित माने आपण पाखु पठैले मुक्ति मंडप पंडित मान तते मो निकट को पठैले कहीं मु गोटे स्वप्न देखी आज्ञा रोगीटी कहला मु गोटे स्वप्न देखी आज्ञा स्वप्न रे देखिली कालिया शांत मते कहउछंती बापा रे तू जदि पेटे बिष्टा खाइदेबू ताले तो रोग भल हो पेटे बिष्टा खाइबाटा कौन मु आज्ञा बुझी पारुनी मते टिके बुझाई दियंतु। शुणी बुचे हसिले पंडित बर पंडित हसिले उच्चरे कहले बापा यही सामान्य कथा मुक्ति मंडप पंडित न देले उत्तर अरे यही उत्तर को मुक्ति मंडप पंडित माने दे परलेनी अच्छा बापा तू गोटे काम कर मु तो दुख बुझुची कठिन जंत्रणा तू दुख पाउछु मु बुझुची किंतु तो संध्या बेले जा अपेक्षा करबा को पड़ियो संध्या बेले जा अपेक्षा करबा यही पिंडा तू सु जिते बेले संध्या हम ए स्वप्न वृत्तांत कौन मु तते बुझेई देबी जिते बेले ए कथा कहिले से लोकटी सोई पड़ी गला अस्तगामी रवि दिभा झटकिला बड़ देउळ त्रिशूले ये भार्गवी पुरी नु हसराली उड़ी गले खंडगिरी चूड़े आजा अंधार रजनी घटिला अबनी फुटिले तारा गगने बने उपबने कुसुम फुटिला बास चहटे पवने लक्ष्य करिवे मोर विज्ञ समाज मोर अगणित शत्रुमंडली जिते बेले संध्या हो गला
ବଡ଼ ଦେଉଳ ତ୍ରିଶୂଳ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ରକ୍ତିମ ଆଭା ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରର ଧନୁ ଉପରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଲା। ଭାଗରୀ ପିଣ୍ଡରୁ ହଂସରାଣୀ ମାନେ ଖଣ୍ଡଗିରି ପାହାଡ଼ ଚୂଡ଼ାକୁ ଉଡ଼ିଗଲେ। ଏଇ ସମୟରେ ସେ ରୋଗୀଟି ଯାଇକି ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା, ମତେ କୁହନ୍ତୁ କଣ ସେ ଶ୍ଲୋକର ଅର୍ଥ, କଣ ସେ ଭାବର ଅର୍ଥ। ଏଇ ସମୟରେ ବସୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ କହିଲେ, କହିଲେ ବାପା ତୁ କାହିଁକି ଏମିତି ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛୁ, ତୋ ମନ ଦୁଃଖ ମୁଁ ବୁଝୁଛି, ତୋ ରୋଗର କଷ୍ଟ ମୁଁ ବୁଝୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଦୂର ହେଇଯିବ। ତୁ ଗୋଟିଏ କାମ କରିବୁ କି, ଏଇ ସାହିରେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ଆଜି ପୁଅର ବ୍ରତୋପନୟନ ହଉଛି। ସେ ବ୍ରତୋପନୟନରେ ଭୋଜି ଖାଇବା ପାଇଁ ମତେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବାପା ମୋ ଦେହଟି ଟିକେ ଖରାପ, ମୁଁ ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ ଯାଇପାରିନି। ତୁ ଯାଇକି ଟିକେ ସେଠି ଭୋଜି ଖାଇ ଆସିବୁ କି? ଯେତେବେଳେ ଏତିକି ଶୁଣିଲା ରୋଗୀଟି କଣ କହିଲା, କହିଲା ମଣିମା ଛଳିବା ପାଇଁ କେହି ମିଳିଲେ ନାହିଁ, ଛଳିଲ ମୋତେ ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋସାଇଁ। ଆଜ୍ଞା ରୋଗୀଟି କହିଲା, କହିଲା ମଣିମା ଆପଣଙ୍କୁ ଛଳିବାକୁ ଆଉ କିଏ ଲୋକ ମିଳିଲେନି, ଥଟ୍ଟା କରିବାକୁ ଆଉ କିଏ ଲୋକ ମିଳିଲେନି, ଶେଷକୁ ଆପଣ ମୋତେ ବାଛିଲେ। ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ କି କଷ୍ଟ, ଟୋପାଏ ପାଣି ଯେବେ ପଡ଼େ ଜଠରେ, କାଉଳି ହୋଇଯାଏ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦ୍ୱାରେ, ଟୋପିଏ ପାଣି ମୋ ପେଟରେ ପଡିଲା, ସିଏ ମୋର ମଳଦ୍ୱାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଗଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଉପଶମ ହୁଏନି। ଯେତେବେଳେ ପେଟରୁ ସେ ପାଣି ଟିକେ ଖାଲି ହୁଏ ମୋ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଟିକେ କମ ଲାଗେ। ହେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କେମିତି ଯାଇ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବି, ପେଟରେ ପାଣି ଟୋପେ ଯାର ରହୁନି, ସେ କେମିତି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବ, କେମିତି ଆପଣ ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି? ବସୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ କହିଲେ ବାପା ମୋ କଥା ମାନେ, ତୁ ଯା ସେ ସଭାରେ ବସିବୁ, ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ପରସା ଯିବ ତୋ ମନ ଯେତିକି ହବ ସେତିକି ଖାଇବୁ, ତତେ ଯଦି ଭଲ ନ ଲାଗିବ ସେଠାରେ ତୁ ଆନନ୍ଦରେ ଉଠି ଆସିପାରିବୁ। ଆଜ୍ଞା କଥା ମାନି ତହୁ ଗଲା, ଯାଇ ଭୋଜି ସଭାରେ ମିଳିଲା, ବସିଛନ୍ତି ଅନେକ ଯେ ଜନ, ତହିଁ କରିଲା ଉପବେଶନ, ଆଜ୍ଞା ପତ୍ର ଖଣ୍ଡିଏ ଧରିଲା, ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଲା, ଯାଇ ପଙ୍ଗତ ଭିତରେ ବସିଗଲା। ଅନେକ ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି, ଅନେକ ଖାଇବା ପିଇବାର ଆୟୋଜନ ହେଇଛି, ପତ୍ର ଖଣ୍ଡିଏ ପକେଇ ରୋଗୀଟି ବସିଛି। ଏଇ ସମୟରେ ହେଲା କଣ, ଆଜ୍ଞା ପରଶୁଣୀ ମାନେ ଆସି ଖାଦ୍ୟ ପରସିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଖଲି ଉପରେ ଖାଦ୍ୟକୁ ଦେଖି ଯାଇଛି, ଇଏ ସୁବାସିତ ଖାଦ୍ୟର ଲୋଭ, ଏଣେ ପେଟରେ ଦୁଃଖ, ଏଣେ ପେଟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା, କଣ କରିବ ମନରେ ବିଚାର କରୁଛି, ଏ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବି ନା ଖାଇବିନି, ଯଦି ଖାଇବି ପେଟରେ କଷ୍ଟ ତ ନିଶ୍ଚିତ ହବ, ସହିପାରିବିନି ତ ସେ କଷ୍ଟ, ଯଦି ନ ଖାଉଛି ତାହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ କଥା ତ ଅନ୍ୟଥା ହବ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ତ କହିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଖାଇବି। ହେ କାଳିଆ ଶାନ୍ତ, ହେ ବଳିଆର ବାହୁ, ହେ ଅଖଣ୍ଡ ଜଗନ୍ନାଥ, ହେ ଜଗତରନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ତମେ ଏକା ଭରସା ପ୍ରଭୁ, ଆଉ କେହି ନାହିଁ। ତମେ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛ ସେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନୁଛି, ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛି। 2 ଗୁଣ୍ଡା ଖାଦ୍ୟ ଯେବେ କରିଲା ହାର, ଅଧା ଯନ୍ତ୍ରଣା ତାହାର ହୋଇଗଲା ଦୂର। ଆଜ୍ଞା ବସି ବସି ଆନନ୍ଦରେ ପେଟିଟେ ଖାଇଲା, ଏ ଧୁଆ ଧୁଇ ହୋଇ ଯାଇ ପ୍ରହରାଜ ପାଶେ ହେଲା। ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ମୋର ଗୁଣିଗଣ ଭୂଷଣ, ସେ ରୋଗୀଟି କଲା କଣ ନା 2 ଗୁଣ୍ଡା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଛି। ଏ 2 ଗୁଣ୍ଡା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲା ପରେ ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅଧା ଉପଶମ ହେଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଅଧା ଉପଶମ ହେଇଗଲା ମନରେ ଚିନ୍ତା କଲା, ପ୍ରହରାଜ ଠିକ କହୁଥିଲେ, ପ୍ରହରାଜ ଠିକ କହୁଥିଲେ, ଆଉ କିଛି ଖାଏ, ଏମିତି ଖାଉ ଖାଉ ପୁରା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଦେଲା। ଯେତେବେଳେ ପୁରା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଦେଲା ପୁରା ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦୂର ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ କିଛି ଯନ୍ତ୍ରଣା ପେଟରେ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ତର ତର ହୋଇ ଆସି ମିଳିଗଲା ପ୍ରହରାଜ ସମୀପରେ, ଇଏ ପାଦ ଧରି, ଇଏ ପାଦ 2 ଧରି ପଡିଗଲା, ଆଜ୍ଞା ବେଗରେ ତୁମି ଉପହରେ, ତର ତର
କହି ସେ ଭୋଜି ସ୍ଥାନ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାଶୟଙ୍କ ପାଖରେ। ପାଦ ଦୁଇଟିକି ଧରି ପଡ଼ିଗଲା ତଳେ। କହିଲେ ମଣିମା ଆପଣ ଆଜି ମୋ ଜୀବନ ରଖିଲେ, ମୋ ପେଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ହେଇଗଲା, ହେଲେ ମୁଁ ତ କ୍ଷୀରି ପୁରୀ ଖାଇଲି, ଭୋଜି ଖାଇଲି, କେଡ଼େ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲି, ହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରା ଥିଲା ବିଷ୍ଠା ଖାଇବା। କାଇଁ ମୁଁ ତ ବିଷ୍ଠା ଖାଇଲିନି, ମୁଁ ତ କେତେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲି, ହେଲେ ମୋ ରୋଗ ଭଲ ହେଲା କେମିତି? ହସିଲେ ପ୍ରହରାଜ, କହିଲେ ବାବୁରେ ଇଏ ହଉଛି ଗୂଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ, ଇଏ ହଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା, ଇଏ ହଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା। ସେଇ କୃପା ଆଜି ତତେ ମିଳିଛି। ସେ ପ୍ରଭୁ ବିଷ୍ଠା ଖାଇବାକୁ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ଜାଣିଛୁ ବାପା? ତୁ ଯାହାର ଭୋଜି ଖାଇ ଯାଇଥିଲୁ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣଟି ହଉଛି ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଦରିଦ୍ର, ଅର୍ଥ ଲୋଭେ କନ୍ୟା ଏକ ବିକି ଅଛି ସେହି ଏକ ବିକି ସେହି ଲବ୍ଧ ଅର୍ଥେ ଅଛି ଭୋଜି କରୁଥାଇ। ବସୁ ପ୍ରହରାଜ କହିଲେ ବାପା ଠାକୁର ଠିକ କହିଛନ୍ତି, ତତେ ବିଷ୍ଠା ଖାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯାହା ତା ସତ୍ୟ। ତୁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନିଛୁ ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ସେ ବିଷ୍ଠା ହେଲା କେମିତି? ତୁ ଯୋଉ ଲୋକର ଭୋଜି ଖାଇ ଯାଇଥିଲୁ ସେ ଲୋକଟି ଗୋଟିଏ ଗରିବ ଲୋକ, ତାର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଝିଅ। ଝିଅଟି ହଉଛି ବଡ, ପୁଅଟି ହଉଛି ସାନ। ଝିଅଟିର ବୟସ 14 ବର୍ଷ, ପୁଅଟିର ବୟସ 11 ବର୍ଷ। ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳରେ 9 ବର୍ଷରେ ହେଉ ବା 11 ବର୍ଷରେ ହେଉ ପିଲାଙ୍କର ବ୍ରତୋପନୟନ କରାଯାଏ। ସେ ପୁଅଟିର ବ୍ରତୋପନୟନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଆଡୁ ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିଲାନି। ଏହି ସମୟରେ ହେଇଛି କଣ, ପାଖ ଶାସନରେ ଗୋଟିଏ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣର ପତ୍ନୀ ବିୟୋଗ ଘଟିଲା ଫଳେ ସେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଉ ଥରେ ସଂସାର କରିବା ପାଇଁ ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ତାକୁ ଅର୍ଥର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖେଇ 200 ଟଙ୍କା ଅର୍ଥ ଦେଇ ତା ଝିଅଟିକି କିଣି ନେଇଗଲା। ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବି ଖୁସି ହେଲା, କାରଣ ଏଇ 200 ଟଙ୍କାରେ ମୁଁ ମୋ ପୁଅର ବ୍ରତ ହର କରିଦେବି। ସେଇ କନ୍ୟା ବିକ୍ରି ଲବ୍ଧ ଅର୍ଥରେ କରିଛି ଯେଣୁ ତାର ବ୍ରତ ଘର। ଇଏ କନ୍ୟା ଧନକୁ ଯେ ବିଷ୍ଠା ବୋଲି ଏବେ କହନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ ବହର। ଇଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ବାବୁ ତୋହର ପ୍ରତି ଯେ ଥିଲା। ଇଏ କନ୍ୟା ବିକ୍ରି ଲବ୍ଧ ବିଷ୍ଠାକୁ ଖାଇଲୁ ରୋଗ ତୋର ଦୂର ହେଲା। এই সময় বসু প্রহরাজ কহিলে বাপারে কন্যা বিক্রি লব্ধ ধন হচ্ছে বিষ্ঠা সমান, তেণু প্রভুঙ্কর এই নির্দেশ লা তু বিষ্ঠা খাইলে তো রোগ দূর হব। তেণু করে সে ব্রাহ্মণর কন্যা বিক্রি লব্ধ ধনরে যে ভোজি হয়েছিল তু তাকে খাইলু, সি হচ্ছে বিষ্ঠা। সেই বিষ্ঠাকে খাইবা দ্বারা তো দুঃখ দূর হল। যেতবে এতিকি শুনিলা সে রোগীটি জয় জগন্নাথ বলি উচ্চস্বরে করিলা তহি নর্তন। হরি বল হুড় হুড়িলে যে প্রকম্পিত হেলা সে শাসন। সর্বজন মানে একত্রিত হয়ে উঠতে গেলে হরি ধ্বনি। মোর মা মাউসীঙ্ক হুড় হুড়ি ধ্বনি মিশি গলা তহি পুহুনি। ইয়ে হরি বল হুড় হুড়িলে শাসন হেলা এবে প্রকম্পিত। সমস্ত মুখে উচ্চে উচ্চারিত জয় প্রভু জগন্নাথ। সংরক্ষণ মহাবাহু আনন্দ সাগরে উচ্চ করি সর্বে হরি বল হুড় হুড়ি কর তালি দিও। এ বিশ্বর দুঃখ দূর হেউ।